Hello everyone, myself Mr. Prashant Devidas Pawar from Tulzaram Chaturchand College, Baramati. This is the session of 12th Commerce Mathematics paper number 1st, chapter Differentiation. The points discussed in last lecture are meaning of explicit function and implicit function. Okay, in last lecture we have seen that meaning of explicit and implicit function, and second one, examples on derivatives for implicit functions. Okay, explicit function is nothing but y can be expressed in the form of x, or x can be expressed in the form of y, and implicit function is nothing but we can neither express x in the form of y or y in the form of x. Okay, so we have solved these type of examples or derivatives for implicit functions in last lecture. Okay, today we learn the new subtopic, derivative of parametric function. Therefore, first we study what is the meaning of parametric functions. See the definition: if x is equal to f of t and y is equal to g of t is there, okay, then x and y are called parametric functions with parameter t. बघा, x हा function of t आहे, y is nothing but again function of t. Here both the functions are of the same variable t. Okay, इथं y हा function t चा आहे, x हा function पण t चा आहे. ठीक आहे, तर दोन्ही फंक्शन्स हे एक सेम व्हेरिएबलचे आहेत, तर हा जो सेम व्हेरिएबल असणार आहे तुमचा टी. ओके, तर या फंक्शन मध्ये दोन्हीकडे सेम जो व्हेरिएबल असेल, सो दॅट व्हेरिएबल इज नोन ॲज पॅरामीटर टी. ओके, अँड दीज फंक्शन्स एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाय इक्वल टू जी ऑफ टी आर नोन ॲज पॅरामेट्रिक फंक्शन्स. ओके, यांना काय म्हणायचं, हे पॅरामेट्रिक फंक्शन्स असं म्हणायचं. ठीक आहे. So now let us see the result or how to differentiate this type of functions. हे जे पॅरामेट्रिक फंक्शन्स आहेत विद्यार्थी मित्र, या पॅरामेट्रिक फंक्शन्सचा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा किंवा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन्स, म्हणजे हे पॅरामेट्रिक फंक्शन जे आहेत त्यांचा डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करायचा आहे. तो कसा कॅल्क्युलेट करायचा, त्यासाठी आपण एक रिझल्ट पाहूया. सो सी द रिझल्ट. If x is equal to f of t, the same way x equal to f of t and y is equal to g of t are differentiable functions of parameter t. हे दोन्ही काय आहेत, तर डिफरन्शिएबल फंक्शन्स आहेत. याचा अर्थ we can differentiate the function x equal to f of t, that is we can differentiate x with respect to t, and we also differentiate y with respect to t, that is we can find dx upon dt and dy upon dt. बघा बरं का, आपण याच्यावरून dx upon हा फर्स्ट फंक्शन जो आहे यावरून x इक्वल टू एफ ऑफ टी वरून आपण dx upon dt कॅल्क्युलेट करू शकतो. या सेकंड जो फंक्शन आहे y इक्वल टू जी ऑफ टी, याच्यावरून आपण dy upon dt कॅल्क्युलेट करू शकतो. इट मीन्स डिफरन्शिएबल फंक्शन्स ऑफ t. देन y is a differentiable function of x. मग काय म्हटलंय, जर हा x हा t चा फंक्शन, y हा t चा फंक्शन असेल, तर y is a differentiable function of x म्हटलं. ओके, so it means dy by dx can be written as, or dy by dx is equal to, we differentiate here y with respect to t, it means dy by dt numerator ला दिसते, dx by dt
फर्स्ट फंक्शन म्हणून कॅल्क्युलेट करू शकतो, तो डिनॉमिनेटरला आहे. आता पहा, आपल्याला माहिती आहे की हे ऍक्च्युली कॅन्सल होत नाही, पण जर आपण कॅन्सल होतोय असं जर गृहीत धरलं तर dt जर कॅन्सल झाला तर dy बाय dx राहतो. याचाच अर्थ हा डिनॉमिनेटर जो असतो तो dx बाय dt इज नॉन झिरो. ओके, रिमेंबर दिस. ओके, पहा dy इथे न्यूमरेटरला आहे, हा dy जो आहे तो कसा लिहिला जातो, dy बाय dt. पुन्हा dx पण कसा लिहायचा, dx बाय dt. ओके, अँड dx बाय dt इज नॉन झिरो. दिस इज द रूल or result to find the derivative of parametric functions. Okay, now remember this. Now we solve some examples using this result. Okay, let us see the first example here. So first one, find dy by dx if x is equal to at square and y is equal to 2at. dy by dx फाइंड आउट करायचे. x हा फंक्शन ऑफ t दिलेला आहे, y पण फंक्शन ऑफ t आहे. सो आत्ताच आपण पाहिलाय x इज इक्वल टू f ऑफ t, y इज इक्वल टू g ऑफ t असेल तर ते काय आहेत, पॅरामेट्रिक फंक्शन्स आहेत. ऑफ विच इज पॅरामीटर हियर टी, जो कॉमन व्हेरिएबल आहे, दोन्हीकडे जो कॉमन दिसतोय व्हेरिएबल त्याला म्हणायचा पॅरामीटर या ठिकाणी. ओके, आता पहा, लेट अस कन्सिडर गिवन दॅट सोल्युशन x इज इक्वल टू at स्क्वेअर, y इज इक्वल टू 2at. सो दिस इज द पॅरामेट्रिक फंक्शन विथ पॅरामीटर t. पॅरामेट्रिक फंक्शन आहे विथ पॅरामीटर t. डिफरेंशिएट. आता जर पॅरामेट्रिक फंक्शन जर असेल, आपल्याला माहितीये की जर पॅरामेट्रिक तो फंक्शन असेल तर dy बाय dx आपण कसा कॅल्क्युलेट करू शकतो, बाय युझिंग रिझल्ट dy बाय dt कॅल्क्युलेट करावा लागेल आणि dx बाय dt पण कॅल्क्युलेट करावा लागेल, राईट. म्हणजे दोन्हीचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू t घ्यावा लागेल. कॅल्क्युलेट करूयात. त्यासाठी x आणि y जे आहेत, x आणि y हे दोन जे आहेत ते डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय करायचंय, टी ने डिफरन्शिएशन घ्यायचं. आता टी ने जर डिफरन्शिएशन घ्यायचं तर इथं काय लिहिता येईल, पहिल्याचा डिफरन्शिएशन घेऊया, dx बाय dt. पहा काय लिहिता आलं, dx बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ at स्क्वेअर हियर. ओके, at स्क्वेअर. मग फॉर्म्युला कोणता वापरला आपण, तर आता a हा कॉन्स्टंट आहे, इथे a हा कॉन्स्टंट आहे. सो a ॲज इट इज लिहिला. मग इथे लिहिला पाहिजे a as it is. But what is the derivative of t square with respect to t here? Derivative of t square with respect to t, use the formula derivative of x raised to n. So what is that? Derivative of x raised to n is n x raised to n minus 1. So it means n is here 2, हा 2 front ला आला, 2 t raised to 2 minus 1 means 1. So आपण इथे 1 असेल तर नाही लिहिला तरी इंडेक्स चालतो, त्यामुळे आपण फक्त 2t लिहिले. 2t इंटू a दॅट इज 2at. सो दिस इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t. ओके, हा dx बाय dt कॅल्क्युलेट केलाय. पहा, लक्षात येतं का. सायमल्टेनियसली विद्यार्थी मित्र तुम्ही नोटबुक घ्या आणि त्यामध्ये एक्झाम्पल्स ही सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करा स्टेप बाय स्टेप. ओके, आता पहा y इक्वल टू 2at कन्सिडर करूया. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह जर कॅल्क्युलेट करायचा झाला तर इथे dy बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ दॅट 2at. इन 2at 2a इज अ कॉन्स्टंट. 2a हा जो आहे तो कॉन्स्टंट आहे, तो ॲज इट इज बाहेर येतो. मग आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिव्हेटिव्ह x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो, 1 असतो. So derivative of t with respect to t here, t चा derivative with respect to t हा 1 येणार. So answer is only 2a here. ठीक आहे. आता हे पहा 2a आला, dx by dt कॅल्क्युलेट केला, dy by dt कॅल्क्युलेट केला. Now consider the result. We know that
dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, as dx by dt is non-zero here, right? dx by dt काय आहे, नॉन झिरो आहे, 2a आहे, सो a इज नॉट इक्वल टू 0 हियर, असं कन्सिडर करावं लागेल. मग आता ठीक आहे, आता 280 आणि 2a या दोन व्हॅल्यूज आलेल्या आहेत. सो पुट दिस व्हॅल्यू, सी हियर, हा dy बाय dt आहे, dy बाय dt ची व्हॅल्यू 2a या ठिकाणी 2 मध्ये आहे, इथे दिसते 2a, dy बाय dt इज 2a हियर. सो dy बाय dt 2a जो काही लिहिलाय आपण तिथे, अँड dx बाय dt इज नथिंग बट, ओके, सी, dy by dt is 2a and dx by dt is 280. Put these values in this result. So what we get? See here, dy by dx is equal to dy by dt is 2a from equation 2 and dx by dt is 280 from equation 1. Okay, from 1 and 2, 2a upon 2a t. So here 2 gets cancelled. Okay, 2 cancel होतोय. a is also gets cancelled here. Then what remains? 1 upon t. Okay, so therefore dy by dx is equal to 1 upon t. So this is the answer for the given question. अतिशय सोपा आहे, सिंपल आहे. dx x या फंक्शन वरून dx बाय dt कॅल्क्युलेट करायचा, y या दिलेल्या फंक्शन वरून dy बाय dt कॅल्क्युलेट करा. सो dy बाय dx कैसा कॅल्क्युलेट करणार मग, बाय युजिंग दिस रिझल्ट dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. सो त्या दोन्ही व्हॅल्यूज इथं पुटअप करून सिम्प्लिफाय केल्यानंतर तुम्हाला जो काही आन्सर मिळेल दॅट इज युअर dy बाय dx. कन्सिडर नाउ नेक्स्ट सेकंड एक्झाम्पल हियर. Find dy by dx if x is equal to 2at square and y is equal to 8t raised to 4. त्याच आता जसं सोडवलंय त्याच पद्धतीचं एक्झाम्पल आहे पुन्हा इथे पहा. सो सोल्युशन, गिवन दॅट x is equal to 2at square and y is equal to 8t raised to 4. Now first see here, x is equal to f of t, y is equal to g of t, therefore these are the parametric functions. So these are the this is parametric function with parameter t. Now differentiate here first. आता पुन्हा dy by dx कॅल्क्युलेट करायचा, रिझल्ट यूज करायचा, म्हणजे dx by dt कॅल्क्युलेट केला पाहिजे आणि dy by dt कॅल्क्युलेट केला पाहिजे. सो x चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू t कॅल्क्युलेट केला पाहिजे आणि y चा डेरिव्हेटिव्ह with respect to t calculate केला पाहिजे. So differentiate x and y with respect to t here. So dx by dt. Now dx by dt is equal to d by dt of that 2at square. इथे 2at square घेतले बा x ची व्हॅल्यू. मग आता याचा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा, तर या ठिकाणी जो कॉन्स्टंट आहे हा इथे 2a जो कॉन्स्टंट दिसतोय तो 2a तसाच घेतला इथे बाहेर, आणि टी स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह जो आहे तो टी स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह या ठिकाणी ब्रॅकेटमध्ये लिहिलाय 2t. ओके, टी स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2t लिहिलाय. सो 2a into 2t it gives 480, right? 2a into 2t is equal to 480. Now differentiate y. So y differentiation घेताना y चं, so dy by dt is equal to d by dt of 8t raised to 4. So again here a is constant, take a as it is here. a जो आहे तो असाच घेतलाय आणि हा जो t raised to 4 आहे या t raised to 4 चा डेरिव्हेटिव्ह इथे ब्रॅकेट मध्ये घेतलाय पहा. या ठिकाणी t raised to 4 जो आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह येतोय 4t क्यूब. x raised to n चा फॉर्म्युला यूज करा. सो n x raised to n minus 1. So 4 minus 3 is, so sorry, 4 minus 1 is 3. So 4t cube is equal to, now multiply it, 4 into a into t cube. So 4at cube, right? So this is dy by dt.
dx by dt and dy by dt. Now consider the result again. We know that dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. Okay, so this is the result. Now dx, denominator dx by dt is non-zero. This 480 is non-zero. Now see, next one, dy by dx. Put these values from 1 and 2. dy by dt जो आहे dy by dt ची व्हॅल्यू आपण पुटअप करतोय. कुठे पुटअप करतोय? या न्यूमरेटर मध्ये फ्रॉम इक्वेशन 2 480 क्यूब. ओके, and dx by dt 480 इथे पुटअप केले. So 480 cube upon 480. So from this, that 4a and 4a gets cancelled. हा 4a आणि हा 4a हा cancel होतो. So t cube upon t. From t cube, one t is gets cancelled. So what remains? T square only. So answer is dy by dx is equal to t square. So this is the required answer for the given sum or given parametric function. दिलेला parametric function जो आहे x equal to 280 square, y is equal to 80 raised to 4. याचा dy by dx काय आला आपला t square. Okay, now consider the, let us see the third example for parametric function. See, this is different one. Again, if x is equal to a into bracket 1 minus 1 upon t. Very simple sum is that. If x is equal to a into bracket 1 minus 1 upon t and y is equal to a into bracket 1 plus 1 upon t is there. Okay, then show that dy by dx is equal to minus 1. बघा लक्षात येतं का सगळं? x हा फंक्शन दिलाय, y हा फंक्शन दिलाय आणि शो दॅट काय करायला सांगितलंय? dy by dx is equal to minus 1. या पद्धतीने प्रूव्ह करायचं आपल्याला. आता कसा प्रूव्ह करणार? सो फर्स्ट आपण दिलेला फंक्शन जो आहे x is a function of ta, y is a function of ta, so this is parametric function given. X is equal to a into bracket 1 minus 1 upon t, y is equal to a into bracket 1 plus 1 upon t. So differentiate x and y with respect to t. This parametric function, so differentiate it. Differentiation घेतलं. मग आता x चा काय आहे? x कन्सिडर करूया. x चा डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करायचा झाला तर x dx by dt is equal to d by dt of this function a into 1 minus 1 upon t, a into bracket 1 minus 1 upon t. याचा डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करायचा आहे विथ रिस्पेक्ट टू टी. आता याच्यामध्ये a हा कॉन्स्टंट आहे विद्यार्थी मित्र. सो a घेतला आणि आतमध्ये हा d by dt जो आहे तो आतमध्ये येईल. सो इथे मायनस असल्यामुळं त्याचा डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट घ्यावा लागेल. इथे पहा इथे लिहिलंय d by dt ऑफ 1 और या ठिकाणी फॉर्म्युला कोणता यूज करायचा? d by dx ऑफ u मायनस v, लाईक दॅट. सो d by dt ऑफ u मायनस d by dt ऑफ v, म्हणजे u हा 1 घेतला, v हा 1 अपॉन t, मध्ये मायनस सबट्रॅक्शन आहे. सो नाउ let the, what is the derivative for 1 with respect to t? As 1 is constant, therefore derivative is 0, and derivative of 1 upon t is minus 1 upon t square. Okay, so see here, as it is, derivative of 1 is 0 and minus take as it is, and derivative of 1 upon t is minus 1 upon t square, right? आता हे सिम्प्लिफाय करा. मायनस मायनस बिकम्स प्लस. हियर हे मायनस मायनस प्लस होऊन जाईल, म्हणजे काय राहतं? a into 1 upon t square. So see, dx by dt is nothing but a into 1 upon t square. Okay, पुन्हा आता हा झाला dx by dt चा पार्ट. फर्स्ट पार्ट सॉल्व केला आपण. आता let us consider y is equal to a into bracket 1 plus 1 upon t. So again we have to differentiate this with y with respect to t. So what we get then?
dy by dt is equal to d by dt of a into bracket 1 plus 1 upon t. मग काय येईल? a take outside the bracket, in bracket d by dt of 1 plus d by dt of 1 upon t, right? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ आता a तसाच घ्या, पुन्हा a घेतला, 1 चा डेरिव्हेटिव्ह आता इथं कॅल्क्युलेट केल्याप्रमाणे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 इज 0 अगेन and 1 upon t, derivative of 1 upon t is minus 1 upon t square. So now here a as it is, but plus minus, this is nothing but minus now. So minus 1 upon t square म्हणजे काय येईल पहा आन्सर, मायनस आउटसाइड मल्टिप्लाय केला a ला सोबत, सो मायनस a इंटू ब्रॅकेट 1 upon t square, राईट? सो आता dx बाय dt कॅल्क्युलेट केला आपण, dy बाय dt कॅल्क्युलेट केला, यावरून आता रिझल्ट आपल्याला माहिती आहे. काय रिझल्ट आहे आपला? सो रिझल्ट इज dy बाय dx इज नथिंग बट, वी नो दॅट dy बाय dx इज नथिंग बट dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. ओके, आता हे या पद्धतीने रिझल्ट आहे dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. सॉल्व करूयात. dy बाय dx is nothing but so put here values of dy by dt and dx by dt. So what we get? dy by dt from 1 and 2, 1 म्हटले 2 म्हटले, dy by dt 2 मध्ये आहे तो मायनस a इंटू ब्रॅकेट 1 अपॉन टी स्क्वेअर घेतला, आणि dx by dt जो आहे तो a इंटू ब्रॅकेट 1 अपॉन टी स्क्वेअर घेतलाय. सो नाव हिअर 1 अपॉन टी स्क्वेअर, ओके, and 1 upon t square gets cancelled, a and a is also gets cancelled. What remains then? Minus 1 upon 1. Okay, it means minus 1. So dy by dx is nothing but minus 1, which we have required here, or to show that we have to show that this एक क्वेश्चनच होता आपला, dy by dx काय प्रूव्ह करायचं होतं आपल्याला, -1 ते आन्सर आलेलं आहे या ठिकाणी. ओके विद्यार्थी मित्रो, असंच आणखी आता हे म्हणजे पॅरामेट्रिक फंक्शन दिले असताना आपण दोनची dy बाय dx फाइंड आउट केले, याच्यामध्ये प्रूव्ह दॅट असं हे दिलेलं होतं ते आपण प्रूव्ह केलं -1. असंच आणखी एक प्रूव्ह दॅटचं एक्झाम्पल पाहूयात. सॉरी, प्रूव्ह दॅटचं एक असाइनमेंटला देतोय. इथे डिफरन्शिएट 5x विथ रिस्पेक्ट टू log x हा एक वेगळा पार्ट आहे. See here, differentiate 5x with respect to log x. आतापर्यंत आपण पाहिलं होतं की x is a function of t, y is a function of t, अशा पद्धतीने आपल्याला फंक्शन्स दिलेले होते. मग आपण dy बाय dx फाइंड आउट केलं होतं, आणि आपले जे फंक्शन्स होते ते इन द फॉर्म ऑफ t होते. बट द गिवन फंक्शन फॉर धिस एक्झाम्पल, द गिवन पॅरामीटर इज x हिअर. बघा लक्षात येतं का तुम्हाला? डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x होता अगोदर एक्झाम्पल जो होता मागच्या लेक्चरमध्ये. डिफरन्शिएट y कशामध्ये होता? तो a हा इन द फॉर्म ऑफ t होता, विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणजे dy बाय dx ना, सो तो पण t मध्ये होता. मग इथे काय करायचं आहे आपल्याला? आता या ठिकाणी 5x आहे आणि log x आहे. सो मला या 5x ला एक व्हेरिएबल कन्सिडर करावा लागेल आणि log x ला एक व्हेरिएबल कन्सिडर करावा लागेल, अनदर व्हेरिएबल. म्हणजे या ठिकाणी x हा काय झाला? पॅरामीटर झाला. लक्षात येते? सो बघा, म्हणजे t आतापर्यंत आपण 3 एक्झाम्पल मध्ये t म्हणजेच पॅरामीटर एवढंच डोक्यात ठेवलं होतं, पण तसं नाहीये. पॅरामीटर आपण कोणताही व्हेरिएबल यूज करू शकतो जो दोन फंक्शन मध्ये कॉमन असेल. आता इथे पहा, let us consider first u is equal to 5x and v is equal to log x. Now we have to differentiate 5x means u with respect to log x means v. That is, we have to differentiate or we have to find out du by dv. Okay, u चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू v म्हणजे du by dv कॅल्क्युलेट करायचे. आता तो कसा कॅल्क्युलेट करणार? सी फर्स्टली सी हियर, देन वी हॅव टू फाइंड आउट
du by dv is equal to du by dx. Why it is x here? So as x is a parameter here, so it is du by dx upon dv by dx. या v चा डेरिव्हेटिव्ह इथे लिहावा लागेल. ठीक आहे, मग आता du by dx कॅल्क्युलेट करूया, dv by dx कॅल्क्युलेट करूया. काय आन्सर येतं पाहूया. बघा, नाव u इज इक्वल टू 5 raised to x. u इज इक्वल टू 5 raised to x आहे. सो मग काय येईल? डिफरेंशिएट with respect to x here, differentiating with respect to x. So what we get? We know that derivative of a raised to x is a raised to x into log a. Okay, now derivative of u with respect to x is du by dx is equal to 5 raised to x into log 5. a is here 5. Okay, 5 ha a ahe, so log 5 is there. So a raised to x log a means 5 raised to x log 2. So this is the equation number 2. याला 1 म्हटलं, इथे 2 इक्वेशन. आता हा झाला 5 raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह. याच पद्धतीने आपण log x चा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे आपल्याला. log x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो? सो v इज इक्वल टू कन्सिडर करूया log x. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन. ओके, डिफरन्शिएशन घेऊया याचं. मग काय येतं? v चा डेरिव्हेटिव्ह येतो dv by dx is equal to that derivative of log x is 1 upon x. Okay, derivative of log x is 1 upon x. So let us consider this as equation number 3. So put these values of equations 2 and 3 in equation 1. Okay, मग काय लो या ठिकाणी बघा, using 2 and 3 in equation 1. So what we get? 2 आणि 3 कुठे यूज करूयात? 1 मध्ये यूज करूयात. मग we have हा फॉर्म्युला इथे लिहिला होता आपण, du by dv is equal to du by dx upon dv by dx. So put these values in equation this. So what we get? 5 raised to x du by dx, 5 raised to x upon log 5. Sorry, 5 raised to x into log 5 divided by, now 1 upon x is there, 1 upon x आला. ओके, मग आता हा x काय होईल? this x is denominator's denominator is there. हा डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर आहे x, म्हणजे हा काय होतो? रेसिप्रोकल, हा इथे वर न्यूमरेटरला जाईल, म्हणजे काय येईल? x into 5 raised to x log 5. x इथे येईल मल्टिप्लिकेशन मध्ये. सो x into 5 raised to x log 5. Okay, so this is the answer for the given example, differentiating 5 raised to x with respect to log x. ओके, हे पहा, लक्षात आलं का? हा एक वेगळा टाईप. 2 एक्झाम्पल मी डायरेक्ट dy by dx कॅल्क्युलेट करून दाखवले. एका एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला शो दॅटचं एक्झाम्पल होतं, dy by dx दिला होता आणि पॅरामेट्रिक फंक्शन वरून आपण तो dy by dx प्रूव्ह करून दाखवला दिलेल्या पॅरामेट्रिक फंक्शन वरून. आणि शेवटचं एक एक्झाम्पल आहे, डिफरन्शिएट 5 raised to x with respect to log x. इट मीन्स एका फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन या पद्धतीने कॅल्क्युलेट करायचा होता. तर एकाला u कन्सिडर केला, दुसऱ्याला v कन्सिडर केला आणि du by dv कॅल्क्युलेट केला आपण. तर हे विसरायचं नाहीये, अतिशय महत्वाचा पार्ट आहे हा. ओके विद्यार्थी मित्र, आता हे जे एक्झाम्पल सोडवून दिले ते तुम्ही सॉल्व करा, नोटबुकमध्ये सगळी स्टडी करा व्यवस्थितपणे. आणि त्या पद्धतीनं आता लगेच असाइनमेंटसाठी मी काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत, पुन्हा ती पाहूयात. असाइनमेंट पहा. फाइंड dy by dx if x is equal to e raised to 3t, comma y is equal to e raised to 4t plus 5. See here, हा e raised to x. ओके, आता याचा डेरिव्हेटिव्ह dx by dt कॅल्क्युलेट करावा लागेल. इथं डेरिव्हेटिव्ह dy by dt कॅल्क्युलेट करावा लागेल. पण हा जो कोइफिशियंट आहे या ठिकाणी 3 आणि इथे आहे 4. ओके, हे आपल्याला चेन रूल नुसार तिथे पुन्हा ते
इंटू 3 मध्ये ते यायला लागतील, तर याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो मग 3e⁻³ येतो, इथे 4e⁻⁴t + 5 येतो. ते तुम्ही सॉल्व करा, आपले सगळे आत्तापर्यंत झालेले रूल्स अप्लाय करा आणि त्या पद्धतीनं ते एक्झाम्पल सॉल्व करा. सो dy/dt कॅल्क्युलेट करायचा, dx/dt कॅल्क्युलेट करायचा आणि रिप्लेस केलात तर तुम्हाला इथे dy/dx मिळेल. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहूया. सी find dy/dx if x is equal to square root of 1 plus u square. आता इथे u is the parameter here and y is equal to log of 1 plus u square. ठीक आहे, व्हेरिएबल काही या ठिकाणी पॅरामीटर जो काही दिलेला असेल आपल्याला त्याचा काही फारसा फरक पडणार नाही आहे एक्झाम्पलमध्ये, त्यामुळं व्यवस्थितपणे जो दिलेला पॅरामीटर असेल त्याच फॉर्ममध्ये आपल्याला हा रूल अप्लाय करायचा आहे, रिझल्ट अप्लाय करायचा आहे, हे लक्षात ठेवा. नाहीतर दिलेला क्वेश्चन आहे यू, आपण घ्यायचा टी, असं अजिबात करायचं नाहीये. सो dy/dx इज नथिंग बट इथे dy/du अपॉन dx/du या ठिकाणी येणार आहे. सो यूज दॅट रिझल्ट अँड फाइंड आउट दी व्हॅल्यूज ऑफ दिस. ओके, dx/du कॅल्क्युलेट करायचा, dy/du कॅल्क्युलेट करायचा आणि सॉल्व करायचा. ठीक आहे, पहा. इफ x इज इक्वल टू t log t, थर्ड वन t log t आहे, y इज इक्वल टू t⁻t आहे, then we have to show that dy/dx is equal to y म्हणा किंवा dy/dx minus y is equal to 0. म्हणजे y म्हणजे काय येणार आहे या ठिकाणी t⁻t येईल, किंवा dy/dx is equal to y किंवा dy/dx minus y equal to 0. हे 3 एक्झाम्पल जी दिलेले आहेत ती सॉल्व करा व्यवस्थितपणे. विद्यार्थी मित्र, प्रत्येक वेळेस एखाद्या गोष्टीची कमतरता, दोष शोधत बसू नका, त्याकडे दुर्लक्ष करून प्रयत्न करत राहा, नक्की यश मिळेल. कारण न हरता, न थकता, न थांबता प्रयत्न करणाऱ्यांसमोर कधी कधी नशीब सुद्धा हरतं. ओके, थँक्यू.